I think previous lecture we forget to record na, and nobody has given me reminder for that. मला हे लक्षात आणून दे चला. I think now it is going on. Still, that is okay. But we have missed out one recording of maybe 40 minutes. Yes. So deductions for the brickwork we are discussing, and I hope it is clear with everyone. So for the bearing for the floor and roof slabs are not deducted from masonry in the superstructure. The next point, rules of the deductions as per the IS 1200 for the plastering. Again, plastering we have discussed. So that is what basically for the plastering, for the painting, and for the brickwork, you need to apply the rules of the deductions. Okay, I will share the second screen of mine. Yes, is it visible to everyone? Second screen. I hope it is visible to everyone now. Now we will coming back to the point how the deductions are going to be applied. Okay. Uh, how many have joined? 36. Okay, that is okay then. So see the first deduction. Okay. Just I will explain one example. See the first deduction. So my screen is visible. Give me the confirmation. Anyone? I have shared new screen. That is why I am asking whether my screen is visible to everyone. Chapter wise notes we have opened. That is our problem which we have been there. Okay. So if you are going to see this particular part of deduction, the first deduction that we are going to apply nothing but the door. Okay, see the numbers 2. Now here these doors have taken. Okay, now here these doors have taken. See, if you are going to see the plan, once again we will see the plan. See, there are two doors, D1 and D2. It's a rough plan we are having, so I just want to elaborate it. दोन दरवाजे आपण दाखवले होते आपल्या प्लॅन मध्ये प्रॉब्लेम शिकवताना, D1 आणि D2 किंवा D1 असं डी हे नोटेशन दिलेलं आहे. ज्यार्थी डी हे नोटेशन आहे त्यार्थी तुमच्या दोन्ही डोअरचे जे डायमेन्शन आहेत हे सारखे आहेत. जर D1 आणि D2 आहे याचा अर्थ काय, तुमच्या रूमचे डायमेन्शन्स, डोअरचे डायमेन्शन्स हे वेगळे आहेत. ही एक छोटी गोष्ट लक्षात ठेवायची बरं का नेहमी डोअर आणि विंडो किंवा व्हेंटिलेटरच्या बाबतीत. हे तीन शब्द खूप महत्वाचे आहेत. D1 D2 असे जर नोटेशन्स असतील याचा अर्थ तुमच्याकडे वेगवेगळे डोअर्सला वेगवेगळी साईज आहे. आणि V1 V2 which that is nothing but for ventilators, W1 W2 or W that is for your windows. It indicates you are having different sizes. Okay, and also having n numbers for the doors and the windows. So if you are for this particular problem, our problem, only two doors of same size we have provided. See, this is door 1 and this is door 2. I will use that lighter. This is door 1 and this is door 2. Okay, so in our calculation what we have considered, in our calculation we have considered number of doors as 2. So here in DPC also I have considered this because DPC is nothing but the part of your brickwork. आणि जिथे ब्रिकवर्क आहे तिथे तुमचे ब्रिकवर्क म्हटलं की तिथे दरवाजा येणार आहे. ठीक आहे, मग दोन दरवाजे तुमचे डिडक्ट होणार आहेत. नंबर्स विल बी 2 कारण दोन दरवाजे आहेत प्लॅन मध्ये. साईज आता ही कॉमन साईज मी कन्सिडर केलेली आहे. ठीक आहे, डोअरची जी लेंथ असणार आहे ही 1.2 मीटर, डोअरची जी विड्थ असणार आहे ही 0.4 मीटर. ठीक आहे, डोअरची लेंथ आणि डोअरची विड्थ ही कन्सिडर केलेली मी आहे. ठीक आहे, ओनली डोअरची लेंथ आणि डोअरची विड्थ. ठीक आहे, त्यानंतर हे झालं फक्त डीपीसी साठी डोअरचा डिडक्शन. ठीक आहे, कारण डीपीसी हा एक लेअर आहे की जो आपण माउंट करतोय. ठीक आहे, म्हणून आपण फक्त तिथं एल आणि बी कन्सिडर केला. ठीक आहे, ते जर तुम्ही ब्रिकवर्क मध्ये जाता, ठीक आहे, ते जर तुम्ही ब्रिकवर्क मध्ये जाता म्हणजे तुमचं बांधकाम थोडक्यात भिंतीचं बांधकाम. ठीक आहे,
मग त्यावेळेस तुमच्या जर डोअरचं डिडक्शन तुम्हाला अप्लाय करायचं असेल, नंबर ऑफ डोअर्स किती दिलेले आहेत प्लॅन मध्ये, 2 दरवाजे आहेत. सपोज मी रूमचे डायमेन्शन लेंथ दिलेली आहे 1.2 मीटर, विड्थ मला कितून घेणार आहे, विड्थ जी तुमची ब्रिकवर्कची विड्थ असणार आहे तीच विड्थ असणार आहे, बरोबर आहे का? असं काय होतं दरवाजा म्हणजे असं कधी बघितलंय का कोणी की 4.4 मीटर विड्थ दरवाजाची रुंदी दिलेली आहे, त्याची सॉरी जाडी दिलेली आहे, थिकनेस 4.4 मीटर, आणि जो दरवाजा आहे हा 0.1 मीटर मध्ये बसवला आणि परत तिथे 0.3 मीटरची जागा दिसते तुम्हाला, असं कधी होते का? नाही. जितके तुमच्या ब्रिक वॉलची जी विड्थ असणार, जो थिकनेस असणार आहे त्याच थिकनेस मध्ये तुमचा डोअर येतोय. ठीक आहे, म्हणून डिडक्शन अप्लाय करताना त्याची जे लेंथ असणार आहे डोअरची 1.2 मीटर, त्याची जे विड्थ असणार आहे ही विड्थ म्हणजे दिस विड्थ इज इंडिकेटिंग द विड्थ ऑफ द वॉल. तुमच्या प्लॅन मध्ये वॉलची जी काही विड्थ दिली ती विड्थ घ्यायची तुम्हाला. आपल्या प्लॅन मध्ये वॉलची विड्थ ही 0.4 आहे म्हणून मी 0.4 कन्सिडर केली. त्यानंतर बघा इथं हाईट कन्सिडर केलेली, कारण ब्रिक वर्क मध्ये हाईट तुम्हाला कन्सिडर करावी लागणार. जनरली हाईट किती असते 2.1, ही स्टँडर्ड डायमेन्शन घेतली 1.2 बाय 2.1 फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज, युअर्स अंडरस्टँडिंग पर्पज. ठीक आहे. त्यानंतर बघा विंडो साठी डिडक्शन. विंडोज किती आहेत, 4 विंडो आहेत. 4 आहेत का बघू द्या मला. हा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ 4 विंडो आपण प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तर 4 विंडो नंबर्स विल बी 4. विंडोची लेंथ आहे 1.2 मीटर. विंडोची विड्थ अगेन इट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द युअर वॉल, sorry, thickness of your wall. What is wall thickness which is being given, that is 0.4, and 1.2 meter will be the height for that particular window. So परत याची क्वांटिटी काढली, इट इज इन मीटर क्यूब. ठीक आहे. त्यानंतर लिंटेल फॉर डोअर्स. ठीक आहे. आता लिंटेल फॉर डोअर्स, ह्या डोअरच्या वरती लिंटेलचा भाग असतो 100% असतो. जर इफ आय एम रॉंग लेट मी करेक्ट. माहिती आहे सर्वांना डोअरच्या वरती एक लिंटेलचा पार्ट असतो, म्हणजे डोअरच्या पण वरच्या पार्टला लिंटेल म्हणतात, की जिथे तुमच्या एक पीसीसीचा लेअर टाकला जातो. माहिती आहे सर्वांना? बघितलं कधी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, दरवाजाचं कन्स्ट्रक्शन करायच्या आधी वरती बघितलं नसेल तर बघून घ्या एकदा. ठीक आहे. प्रोजेक्शन्स कसे असतात, आय थिंक माझ्या प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये जो कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस मी तुम्हाला शिकवत होतो ना, सुपरविजन ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट, त्यामध्ये मी दाखवलं होतं तुम्हाला बिअरिंग्स कसे असतात. त्याचा पिक्चर पण दाखवला. ठीक आहे. सो bearings generally assume the thickness of the lintel. Baga, that we are going to assume is nothing but the 20 centimeter, 15 to 20 centimeter तुम्ही घेऊ शकता त्याचा थिकनेस. ठीक आहे. लिंटेलचा थिकनेस आहे 20 सेंटीमीटर. ठीक आहे. आणि जे बेरिंग्स म्हणजे जे प्रोजेक्ट करणार आहात ते किती प्रोजेक्ट करतात बेरिंग्स, 15-15 सेंटीमीटर. हे कॉमन पॅरामीटर आहे बिल्डिंग साठी आणि हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. लिंटेल साठी जे प्रोजेक्शन्स असतात ज्याला बेरिंग्स तुम्ही म्हणता, ते प्रोजेक्शन्स असतात 15-15 सेंटीमीटर दोन्ही बाजूने. सो त्यासाठी तुम्हाला आता लिंटेल फॉर द डोर्स, दरवाजाच्या वरती जो लिंटेलचा भाग आहे त्याची लेंथ फाइंड आउट करायची. मग ही लेंथ कशी फाइंड आउट करताय? ठीक आहे. मला दरवाजे किती होते रे, 2 दरवाजे आहेत. हे 4 चुकून झालं, हे 2 आहेत बरं का. ठीक आहे. सो आय एम हॅव्हिंग 2 डोर्स. डोअरची लेंथ होती माझी 1.2 मीटर. ठीक आहे. प्लस मी प्रोजेक्शन्स ऍड करतोय त्याच्यामध्ये 0.2 ऑन आयदर साइड, that is on both side, म्हणून multiply by 2. So 1.2 plus 0.15 multiplied by 2. ठीक आहे. That is nothing but total length which comes as 1.5. ठीक आहे. Which comes as 1.5. So for the lintel numbers will be 2, length will be 1.5, thickness will remain the same, that is the width we are going to consider, and the thickness of the lintel generally for the building, any civil structure building construction, thickness of the lintel is considered as 15 to 20 centimeter. It is not exactly again 20, but I have just considered one example, so I have considered it as a 20. So again you have to determine the quantity for the that is quantity of lintels for the doors. Now for the lintel for the windows, विंडोच्या वरती जो लिंटेलचा भाग असतो जिथे तुमचा कॉन्क्रिटिंगचा भाग येतो, 4 खिडक्या आहेत बरोबर आहे. परत त्याची लेंथ 1.5 कशी फाइंड आउट केली, 1.2 मीटर माझ्या विंडोची विड्थ होती आणि त्याच्यामध्ये 15 मीटरचं प्रोजेक्शन मी ऍड करतोय दोन्ही बाजूने, म्हणजे 0.3 मीटर. सो 1.2 प्लस 0.3 दॅट इज 1.5 मीटर ही त्याची लेंथ आली. परत वॉलचा थिकनेस दॅट इज 0.4 आणि त्याची थिकनेस ऑफ दी युअर लिंटेल जो 0.2 मी कन्सिडर केला या प्रॉब्लेम मध्ये. सो हे झालं ब्रिकवर्क साठीचे डिडक्शन. मग हे ब्रिकवर्क साठीचे डिडक्शन सगळ्याची समेशन घ्यायची, 2 अधिक 2 अधिक 0.2 अधिक 0.8. सो ही झाली टोटल डिडक्शन.
ही झाली ब्रिकवर्क साठी. मग ब्रिकवर्कची जी क्वांटिटी तुम्ही काढलेली आहे बघा, ब्रिकवर्कची क्वांटिटी तुम्ही कुठे काढलेली आहे, हे बघा आपण इथं क्वांटिटी काढली होती 40.08 बरोबर आहे. ही ब्रिकवर्कची क्वांटिटी होती माझी. याच्यातून ही क्वांटिटी सबस्ट्रॅक्ट करायची, याच्यातून ह्या क्वांटिटी मधून ही क्वांटिटी सबस्ट्रॅक्ट करायची. दॅट इज नथिंग बट दी टोटल ब्रिकवर्क क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड आफ्टर अप्लाइंग द डिडक्शन्स. ओके, आफ्टर अप्लाइंग द डिडक्शन्स. आले लक्षात डिडक्शन्स कसे अप्लाय करतोय आपण. याच्यामध्ये काही डाऊट असल्यास परत तुम्ही एकदा मला विचारा. यामध्ये काही डाऊट आहे का तुम्हाला, डिडक्शन कसे अप्लाय करायचे? डिडक्शन कसे अप्लाय करायचे याच्यामध्ये काय डाऊट आहे? फॉर दी ब्रिक वर्क. आता या प्रॉब्लेम मध्ये फक्त ब्रिक वर्क दिले. पेंटिंग आणि प्लास्टरिंगचा परत आपण एखादा प्रॉब्लेम आपण डिस्कस करणारच आहोत, त्यावेळेसही मी तुम्हाला सांगेल. ठीक आहे, बट ऍटलीस्ट फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम नेमकं डिडक्शन म्हणजे काय आणि ते कसे अप्लाय करतात हे आले लक्षात सर्वांच्या? इज देअर एनी डाऊट? प्लीज रिस्पॉन्ड. माय डिअर स्टुडंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड. समजलंय का नाही समजलंय? हो किंवा नाही? इन chat box you can put or you can unmute and you can tell. त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का विचारा. आपण पुढे जाणार नाही, परत एकदा मी रिपीट करतो जर कुणाला समजलं नसेल तर. प्लीज रिस्पॉन्ड वेदर यू आर गेटिंग और नॉट. Repeat. Okay, Ranjit says repeat, so I'm again going to repeat for everyone. Okay. ठीक आहे, चलो. बाकीच्यांना समजलंय तरी पण परत एकदा रिपीट करतो मी. बघा, आपल्याला डिडक्शन अप्लाय करायचे आहेत. ठीक आहे, आपल्या घरासाठी. मग डिडक्शन कुठे अप्लाय करतोय तुम्ही? आपल्या घराच्या भिंतीचं बांधकाम. कारण भिंतीमध्ये दरवाजा असतो. मग दरवाजा, जेवढा दरवाजाचा एरिया असणार आहे तेवढी क्वांटिटी तुम्हाला, किंवा त्या दरवाजासाठी जे तुमचे LBD असणार आहेत, लेंथ विड्थ आणि डेप्थ किंवा हाईट, ते डायमेन्शन्स तुम्हाला वजा करावे लागणार. कारण तिथे काय तुम्ही ब्रिकवर्क करणार आहात का? नाही. तिथे काय तुम्ही कॉन्क्रिटिंग करताय का? नाही. मग तिथे तुम्ही कॉन्क्रिटिंग करत नाहीये, तिथे तुम्ही ब्रिकवर्क करत नाहीये. मग तो तुमचा जे काही ब्रिकवर्कची माझी क्वांटिटी असणार आहे त्याच्यातून 100% तो जो डोअरचे जे डायमेन्शन्स असणार आहेत ते डायमेन्शन्स मला वजा करावे लागणार आहेत. त्याला म्हटलं जातं डिडक्शन्स. मग आपल्या प्लॅन मध्ये 2 दरवाजे होते. ठीक आहे, म्हणून मी तर नंबर्स मध्ये किती लिहिले? 2 लिहिले. दरवाजाचे डायमेन्शन्स मी कन्सिडर करतोय. दरवाजाचं नॉर्मल डायमेन्शन किती असतं? लेंथ किती असते? 1.2 मीटर. त्यानंतर ते दरवाजाची जाडी. ठीक आहे, दरवाजा ज्या फ्रेम जिथे दरवाजा बसवला जातो तो तुमचा वॉल थिकनेसचा एरिया असतो, बरोबर आहे. मग इथे ज्यावेळेस तुम्हाला विड्थ कन्सिडर करायची असते त्यावेळेस तुम्हाला ती ब्रिकवर्कची जी विड्थ असणार आहे, हे बघा वरती पिक्चर दाखवतो, दिस इज नथिंग बट विड्थ. इथून ते इथपर्यंत विड्थ आहे आणि याच्याच मध्ये कुठेतरी तुमचा दरवाजा असतो, बरोबर आहे. म्हणजे हा तुमचा क्रॉस सेक्शन आहे. समोरून बघितल्यानंतर तुम्हाला दिसतो असा दरवाजा, बरोबर आहे. हा दरवाजा इथून इथे फ्रेम, ही फ्रेम आणि ही फ्रेम असं फिक्स केला जातो. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला दरवाजाचे डायमेन्शन बघायचे, मला दरवाजाची लेंथ माहिती 1.2 मीटर, मला दरवाजाची हाईट माहिती आहे, फ्लोर टू फ्लोर हाईट जी काय असेल ती माझी, आणि दरवाजाची विड्थ मग किती घेणार आहे? तर दरवाजाची विड्थ इज नथिंग बट इक्वल्स टू दी वॉल थिकनेस. ठीक आहे, म्हणून मी तिथे कन्सिडर करताना, डिडक्शन अप्लाय करताना डोअरच्या विड्थ कन्सिडर करताना हा वॉल थिकनेस घेतला, आणि हाईट किंवा डेप्थ काय असणार आहे? तर हाईट असणार आहे दरवाजाला. मग दरवाजाची उंची किती असते साधारणतः? किती असते? कॉमन डायमेन्शन्स आपण कन्सिडर केले त्या प्रॉब्लेम मध्ये, जनरली 2.1 मीटर्स. ठीक आहे, मग त्याची क्वांटिटी काढतोय. क्वांटिटी कशी काढतोय? N मल्टिप्लाइड बाय L मल्टिप्लाइड बाय B मल्टिप्लाइड बाय D और H. दॅट इज नथिंग बट दी डिडक्शन फॉर दी डोर्स. त्याच्यानंतर विंडोसाठी परत प्लॅन मध्ये बघितले 4 खिडक्या दिसतात. विंडोचे लेंथ 1.2 मीटर, विंडोसाठी विड्थ परत सेम असणार आहे दरवाजासारखं 0.4 मीटर विड्थ. आपल्याला जी काय तुमच्या ब्रिकवर्कची जी थिकनेस दिलेली असेल, ठीक आहे, तोच ब्रिकवर्कसाठी जी विड्थ दिलेली असेल तीच विड्थ तुम्हाला कन्सिडर करावी लागते. त्यानंतर विंडोचे डायमेन्शन्स एल आणि जनरली हाईट जी आहे ती आपण कन्सिडर करतो 1.2 आणि 1.2, ते 1/1 मीटरची, 1.1/1 मीटरची. शक्यतो सध्या फॅशन जी आहे बॉक्स विंडोज 1/1 मीटर, 1.2/1.2 मीटरच्या आहेत त्या. ठीक आहे, कॉमन रेसिडेन्शियल बिल्डिंग साठी. ठीक आहे, त्यानंतर आहे लिंटेलचा पार्ट. लिंटेल दरवाजाच्या वरती, दरवाजाच्या वरती बघा तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करताना बघितलं असेल
एक कॉन्क्रीटचा लेअर असतो सिंपल, ठीक आहे, की ज्याचा थिकनेस हा जनरली 15 ते 20 सेंटीमीटर असतो लिंटेलचा त्या थिकनेस, ठीक आहे. आणि जो बिअरिंग म्हणजे जो पार्ट प्रोजेक्ट करता ना तुम्ही भिंतीमध्ये, जो पार्ट प्रोजेक्ट करतो त्याला म्हटलं जातं बिअरिंग्स. हे बिअरिंग्स किती असतात जनरली? बिअरिंग्स ह्या 15-15 सेंटीमीटर म्हणजे 6-6 इंच आतमध्ये बिअरिंग्स असतात, ठीक आहे. बिअरिंग्स म्हणजे एक आरसीसीचा पार्ट जो त्या विंडोसाठी किंवा त्या डोअरसाठी ऍप्लिकेबल आहे, ठीक आहे. आरसीसी असेल किंवा कॉन्क्रिटिंगचा लेअर असेल तुमच्या, ते डिपेंड करतं तुम्हाला जसं डिझाईन असेल त्यानुसार. यामध्ये अजून एक तुम्हाला पॉईंट मी शेअर करतो. भिंतीचं बांधकाम बघितलंय का रे सर्वांनी? आय होप सर्वांनी बघितलंय आतापर्यंत भिंत कशी बांधतात. सगळ्यांनी कन्व्हेन्शनल टेक्निक बघितली असेल, बरोबर आहे. म्हणजे 3 मीटर हे फक्त तुम्हाला विटा दिसतात, पण शक्यतो जे विटेचं बांधकाम केलं जातं एका दिवसाला फक्त 1 मीटर उंचीपर्यंतच वीट बांधायला पाहिजे. किती? 1 मीटर उंचीपर्यंतच बांधायला पाहिजे. दुसऱ्या दिवशी 1, तिसऱ्या दिवशी 1 मीटर. म्हणजे एका दिवसामध्ये तुम्ही किती भिंती बांधा, पण त्याची उंची मात्र 1 मीटरलाच रेस्ट्रिक्टेड पाहिजे. पण साईटवरती असं कधीच बघितलं नाही किंवा असं फॉलो बी होत नाही, ठीक आहे. आपल्याला 6 महिन्यात प्रोजेक्ट कम्प्लीट करून द्यायचा असतो, ठीक आहे. मग बरेचसे आज बिल्डर लोक किंवा इंजिनियर लोक सध्या एक खूप छान ट्रेंड चालू आहे. 1 मीटरचं बांधकाम झालं ना, ह्या 1 मीटर झाल्यानंतर त्याची माझा विटेचा वरचा जो लेअर असतो, म्हणजे जी वरची विट आहे माझी 1 मीटर हाईटला जी माझी वरची विट आहे, त्या विटेच्या वरती एक पीसीसीचा बेड टाकला जातो. काय टाकलं जातं? पीसीसीचा बेड, की ज्याचा थिकनेस हा 1 इंच धरूया चला आपण, ठीक आहे, 2.5 सेंटीमीटर पर्यंत 1 इंच तरी थिकनेस असतो. 1 ते 2 इंचापर्यंत थिकनेस असतो. आणि या पीसीसीच्या बेडमध्ये सॉरी, हा पीसीसी म्हणा किंवा सिमेंट मॉर्टर, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, सिमेंट मॉर्टरचा बेड टाकतात, ठीक आहे. आणि सिमेंट मॉर्टरच्या बेडमध्ये रेन्फोर्समेंट एम्बेड करतात, बार टाकला जातो. आता तुम्ही म्हणतात भिंतीमध्ये बार आम्ही तर कधीच बघितला नाही, पण ती आजकाल एक खूप छान ट्रेंड आहे आणि ती खूप युजफुल आहे, इफेक्टिव्ह आहे, की ज्याच्यामुळे तुम्ही त्या भिंतीची ताकद वाढवू शकता, त्याची जी स्ट्रेंथ आहे, स्ट्रेंथ पॅरामीटर वाढवण्यास मदत होते. आजकाल ही फॅशन आहे. तुम्ही जर एन्फोर्समेंट एम्बेड करत असाल तुमच्या ब्रिक वर्क मध्ये, ठीक आहे, तुम्हाला हे सरप्राइजिंग वाटतं ब्रिक वर्क मध्ये एन्फोर्समेंट कसं काय असतं, पण सगळेच बिल्डर लोक इंजिनियर लोक करत नाहीत, ठीक आहे. खूप कमी लोक, मी तर खूप कमी ठिकाणी बघितलंय. हा, सील लेवलला टाकतो आपण, बरोबर आहे. 1 मीटर उंची म्हणजे सील लेवलच येते तुमच्या, ठीक आहे. सागर हॅज कोटेड व्हेरी नाईस. येस, मिवॉन कन्स्ट्रक्शन स्टाईल ज्याला म्हटलं जातं, माय वन प्रोनाउन्सिएशन इज लाईक दॅट, ठीक आहे. दॅट कन्स्ट्रक्शन स्टाईल विच इज दिली. सो हे एक ऍडिशनल पार्ट तुमच्या सोबत असू द्या तुमच्या नॉलेजमध्ये, ठीक आहे. सो लिंटेल्स आपण डिस्कस करत होतो. डोअरसाठी 2 असणार आहेत, नंबर ऑफ डोअर्स, कारण 2 आहेत माझे. तिथे प्रोजेक्शन्स फक्त मी ऍड केलेत बिअरिंगचे. ही 1.5 लेंथ कशी आली? 1.2 मीटर लेंथ माझ्या दरवाजाची आहे आणि त्याच्यामध्ये 0.15 0.15 दोन्ही बाजूनी प्रोजेक्शन मी ऍड केलेले आहेत फक्त, म्हणून ती 1.5 आली टोटल लेंथ. विड्थ वॉलची जी काय थिकनेस, वॉलची विड्थ जी काय असणार आहे, आणि लिंटेल मध्ये 0.2 मीटर जे काही थिकनेस ऑफ लिंटेल तुमच्या दिलेला असेल तुमच्या प्लॅन मध्ये. सध्या या पर्टिक्युलर ड्रॉइंग साठी मी 0.2 मीटर थिकनेस कन्सिडर केलाय, 8 इंच, म्हणून तो 0.2 मी इथं पुटअप केलेला आहे, ठीक आहे. विंडो साठी सुद्धा सेम टेक्निक आहे. नाव इट इज क्लिअर टू एव्हरीवन. यामध्ये काही शंका आहे का कोणाला? विचारा. डिडक्शन काय असतं नेमकं? एक सिंपल एक्झाम्पल घेतलंय मी ब्रिक वर्कचं, नंतर मग आपण प्लास्टरिंग, मग पेंटिंग, असं हळूहळू पुढे जाऊया, ठीक आहे. प्लास्टरिंग आणि पेंटिंग साठी कुठला पार्ट कन्सिडर होणार नाही रे? क्विकली नाव, इफ यू आर गेटिंग द कन्सेप्ट, एल अप्लाय होणार नाही का, बी अप्लाय होणार नाही का, डी अप्लाय होणार नाही प्लास्टरिंग आणि पेंटिंग साठी? इमिजिएटली सांगा. प्लास्टरिंग कुठं करतो रे? वॉल सरफेस वरती करतो, बरोबर आहे. बघा मी हिंट पण दिली तुम्हाला, लिटरली आन्सर सांगितले. कुठलं ऍप्लिकेबल होणार नाही प्लास्टरिंग आणि पेंटिंग साठी? इमिजिएटली एल, बी और डी, विच इज नॉट ऍप्लिकेबल? वन answer and that is correct answer. Others please respond. Which answer? L, B or D? Which is not applicable? It is this particular part. Okay, that is the breadth, or we can say as width of that particular uh, particular brickwork. That is not applicable. See, very simple.
आली क्वांटिटी तुम्हाला प्लॅस्टरिंग आणि पेंटिंगची. आता तुम्हाला याच भिंतीचे जर याच ब्रिकवर्क याच प्लॅनसाठी जर तुम्हाला पेंटिंगची जर काढायला लावली, ठीक आहे, किंवा प्लास्टरिंगची जर क्वांटिटी काढायला लावली, ठीक आहे, फक्त प्लास्टरिंग मध्ये 2 पॅरामीटर असतात, इंटरनल आणि एक्सटर्नल, ठीक आहे, 2 ओळी वाढतात फक्त, बाकी काही नाही, ठीक आहे. आणि पेंटिंग पण इंटरनल पेंटिंग आणि एक्सटर्नल पेंटिंग असे 2 पार्ट असतात, परंतु डायमेन्शन्स आपले बदलत नाही, ठीक आहे. मग इंटरनल पेंटिंग साठी जो काही तुमचे डोर साठी डिडक्शन तुमच्या आता लक्षात आलं असेल कसं अप्लाय करायचं पेंटिंग आणि प्लास्टरिंग साठी, आपण असं अजून एक एक्झाम्पल डिस्कस करूया. हे सर्वांना समजलंय का सांगा मला. इफ इट इज क्लिअर देन वी विल प्रोसीड फॉर दी नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आता हे डिडक्शन आलेत लक्षात. हे डिडक्शन नाव यू कॅन नोट डाऊन इन युअर नोटबुक. आणि मी सर्वांना स्क्रीनशॉट पाठवायला लावले होते. फक्त काही विद्यार्थ्यांनी मला स्क्रीनशॉट पाठवलेले आहेत त्यांच्या नोटबुकचे, फक्त काही. याचा अर्थ तुम्ही नोट डाऊन करत नाहीये. लिंटेल फॉर विंडो चेक. Lintel for window. What is there? Calculation is wrong. It may be wrong. 1.2 plus 0.15 into 4 असणार. नाही 4 नसणार. सागर प्लीज क्लिअर इट. 4 खिडक्या म्हणून 4 ने ह्या नंबरने नाही मल्टिप्लाय केलं रे राजा, ठीक आहे. प्लीज लिसन केअरफुली. प्रत्येक खिडकीला बिअरिंग असतं, प्रत्येक खिडकीला बिअरिंग असतं, ठीक आहे. किती खिडक्या आहेत माझ्या? 4 खिडक्या आहेत. प्रत्येक खिडकीची लेंथ किती आहे माझी? 1.2 मीटर. जस्ट आय विल शो विथ द पॉइंटर, ठीक आहे. हे पहा, एका खिडकीची लांबी किती आहे? 1.2 मीटर आहे. प्रत्येक खिडकीला लिंटेल असतं हे तर माहिती आहे. मग ते लिंटेलचं प्रोजेक्शन किती आहे? 6 इंच एका बाजूने, 6 इंच दुसऱ्या बाजूने, म्हणजे खिडकीच्या एका टोकाला बघा प्रोजेक्शन कसं असतं दाखवतो तुम्हाला मी. हे पहा, ही विंडो आहे. आता ही विंडोची लेंथ मला माहिती आहे किती रे ही लेंथ? 1.2 मीटर. ह्या 1.2 मीटर पासून इकडे उजव्या हाताला 6 इंच आणि डाव्या हाताला 6 इंच. मग ह्या लिंटेलचं टोटल लेंथ किती झाली रे डिडक्शन अप्लाय करताना? बिअरिंग याला म्हटलं जातं, हे जे प्रोजेक्शन वाढवलेत ना मी 6 इंच इकडे, याला बिअरिंग असं म्हटलं जातं. मग ही टोटल लेंथ किती झाली? 1.2 प्लस 0.15 ऑन दिस साइड प्लस 0.15 ऑन दिस साइड. दॅट इज वाय द लेंथ कम्स ॲज 1.5. आणि मग अशा किती खिडक्या आहेत रे माझ्या? अशा खिडक्या आहेत, किती खिडक्या आहेत माझ्या? ही पहिली खिडकी, दुसरी खिडकी, तिसरी, चौथी, अशा 4च खिडक्या आहेत. आर यू गेटिंग सागर? इट इज क्लिअर टू यू? कसं घेतलंय? प्लीज रिस्पॉन्ड इमिजिएटली. समजलंय कसं घेतलं मी? आलंय तुमचा डाऊट क्लिअर झालाय? हा ठीक आहे. गुड पॉइंट अँड गुड डाऊट असे विचारत चला प्रश्न मला. सो आय होप दिस इज क्लिअर अँड यू आर नोटिंग डाऊन. हे नोट डाऊन करा तुमच्या नोटबुक मध्ये. त्यानंतर आपण तुमच्या आवडतीच्या पार्टकडे वळूया, तुमचा अटेंडन्स. सो you can note down what are the points we have discussed. I'm very happy as attendance comes, your attendance is growing drastically from 40 to 53 or 45 to 48 to 53. So please write down what are the part which has been there. I will give you 5 minutes for that, and then after I will take your attendance. Please note down the deductions. मग पुढच्या उद्याच्या लेक्चरला सकाळी 10 वाजता असणारे आपले लेक्चर आपण लॉंग हॉल शॉर्ट हॉल मेथड डिस्कस करूया. आणि मग मी तुम्हाला असे प्रोजेक्ट्स देतो डायरेक्टली, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, त्याच्यामध्ये 10-12 क्वांटिटी असते काढायला. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस. सर्वांनी नोट डाऊन करून राईट, आणि मला स्क्रीनशॉट पाठवायचे. अदरवाईज काय करतो मी, गुगल फॉर्मच तयार करतो आणि त्याच्यामध्ये डे वाईज लिंक पाठवत जातो तुम्हाला, आणि मग त्यामध्ये तुम्ही तुमची नोटबुक स्कॅन केलेली पाठवत चला मला काय लिहिलेलं आहे, म्हणजे मलाही लक्षात येईल. एव्हरीवन, इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट, प्लीज नोट डाऊन एव्हरीथिंग. प्रत्येक गोष्टीची नोंद ठेवत चला, ठीक आहे. जे कारण प्रॉब्लेम खूप महत्वाचे आहेत. सगळे प्रॉब्लेम तुमच्या नोटबुक मध्ये पाहिजेत, व्यवस्थित लिहिलेले विथ गुड नीट स्केच और ड्रॉइंग.
Everybody completed deductions. डीपीसी लाईक पेंटिंग, ठीक आहे, आणि प्लास्टिंग सारखाच एक भाग असतो, बरोबर आहे. त्याच्यामुळे डीपीसी शक्यतो कुठे अप्लाय करत असतो आपण, जिथे तुमचं कनेक्शन असतं, सी दिस कनेक्शन दॅट पीसीसी टू, सॉरी, प्लिंथ टू युअर अप्पर ब्रिक वर्क, त्याच्या खाली इथं तुमचा डीपीसीचा लेअर असतो, ठीक आहे. म्हणून इथं त्याची कटली उंची येणार नाही डीपीसीची, ठीक आहे. डीपीसी मध्ये मग आपण फक्त विड्थ आणि त्याचे डायमेन्शन्स, म्हणजे हे जे काय डायमेन्शन असते तेवढेच डायमेन्शन कन्सिडर केले, त्याची हाईट किंवा डेप्थ येणार नाही डीपीसी साठी, ठीक आहे. हे डीपीसीचं डिडक्शन जे मी हायलाइट केले इथे, ते पण नोट डाऊन करा. नोट डाऊन केल्यानंतर फक्त आपली जी ब्रिकवर्क साठी सपोज डिडक्शन अप्लाय केलंय, मग त्या ब्रिकवर्कच्या डिडक्शन क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी मधून हे डिडक्शन फक्त सबस्ट्रॅक्ट करायचे, ठीक आहे. सबट्रॅक्ट करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची मुलांना, मीटर क्यूब मधून मीटर क्यूबचीच क्वांटिटी सबस्ट्रॅक्ट झाली पाहिजे, नाहीतर मीटर स्क्वेअरची क्वांटिटी तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट करताल, ठीक आहे. असं तर होत नाही कधी, कारण ब्रिकवर्क आपल्या मीटर क्यूब मध्ये आहे, म्हणजे तुमची डिडक्शन सुद्धा एलबीडीच असणार आहे. आता इथं बघा, डीपीसी कशात आहे, मीटर स्क्वेअर मध्ये, आणि डिडक्शन पण मीटर स्क्वेअर मध्येच येणार आहे मग तुमचं, ठीक आहे. फक्त डिडक्शन म्हणजे कॅल्क्युलेशन करताना तेवढं गोष्ट लक्षात ठेवा, अदरवाईज चुकून तुमच्याकडनं मीटर स्क्वेअरची एखादी क्वांटिटी डिडक्ट व्हायची त्याच्यात मीटर क्यूब मधनं, असं होत नसतं कधी. So if everybody has done this, completed this part, I hope everybody has noted, so that I can start to take your attendance. Yes. Okay, so that I can take the attendance now. Meanwhile, if you are having any doubt, you can put it in the chat box. हा, काही शंका असला, कुठला भाग समजला नसेल तर चॅट बॉक्स मध्ये टाकून ठेवा. आपण नेक्स्ट टाइम भेटला तर आताच किंवा मग नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूया. शिकवलेला भाग समजतोय सर्वांना? त्याच्यामध्ये काही अडचण येते, काही डाऊट आहे असल्यास जरूर विचारत चला. If you are having any doubt, you can put it in the chat box. We are having some minutes for the discussion. Does anyone having any doubt regarding today's part?
If you are having any doubt, you can put it in the chat box. Please, if you are having any doubt, you can put it in the chat box so that we can discuss. No doubt. I will raise some questions. Okay. So if you are having no doubt, then one more thing that I will going to address you is about your attendance. Okay. Uh, I hope every week we are going to send your attendance, that is weekly attendance, to you, to your parents. uh, Already it has been there. ठीक आहे. प्रत्येक आठवड्याला तुमच्या पॅरेंटला आम्ही अटेंडन्स पाठवतोय. आणि अटेंडन्स पाठवताना एक गोष्ट लक्षात आलेली. रणजित, यू कॅन अनम्यूट अँड यू कॅन आस्क मी. शेवटी कशातून काय वजा करायचे? हा, शेवटी. ओके. थँक्यू फॉर दिस क्वेरी. सी, जी आपली ब्रिकवरची आधीची क्वांटिटी आलेली होती, बरोबर आहे, टोटल क्वांटिटी म्हणजे ब्रिकवरची, विदाउट ऍप्लिकेशन ऑफ द डिडक्शन. डिडक्शन अप्लाय न करता आपण बघा प्रिव्हियस प्रॉब्लेम मध्ये डिडक्शन कन्सिडरच नव्हतं केलेलं, बरोबर आहे, किंवा आपण मी तो भाग तुम्हाला शिकवलंच नव्हतं. त्यावेळेस क्वांटिटी किती आली रे? हे पाहिजे 40 मीटर क्यूब क्वांटिटी आली, बरोबर आहे, 40 मीटर क्यूब. माझा पॉइंटरकडे लक्ष द्या, पुढे फिरवतोय तुम्ही. ही बघा, ही आपली टोटल क्वांटिटी ब्रिकवरची 40 मीटर क्यूब. ठीक आहे. कशातून? आणि आता आपण काय केलं रे? डिडक्शन अप्लाय केलं. कशासाठी अप्लाय केलं? ब्रिक वर्कलाच अप्लाय केलेलं आहे डिडक्शन. म्हणजे ऍक्टिव्हिटी माझी सेम आहे, बरोबर आहे, माझा आयटम सेम आहे, ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर. त्याची सुरुवातीला क्वांटिटी किती होती विदाउट ऍप्लिकेशन, विदाउट अप्लाइंग एनी डिडक्शन? तर ती 40 मीटर क्यूब होती, हे कॅल्क्युलेशन करून. ठीक आहे. पण आता मी त्याचे डोअर आणि विंडो किंवा लिंटेल हा पार्ट कन्सिडर केला, मग त्याची डिडक्ट क्वांटिटी किती आलेली आहे? त्याची क्वांटिटी समथिंग किती? 2 अधिक 2 4 अधिक 4 आणि 2 6 म्हणजे 4 पॉईंट समथिंग 7, 4.8च्या आसपास क्वांटिटी आली मीटर क्यूब मध्ये. मग हीच क्वांटिटी मी काय केलेली, जी काही क्वांटिटी डिडक्ट झालेली डोअर आणि विंडोची, ही क्वांटिटी माझ्या टोटल क्वांटिटी मधून डिडक्ट केली. मग त्याचं उत्तर आले 35.04. आले लक्षात कशातून काय वजा करतो? हे जे डिडक्शन केले ना, ते डिडक्शन फक्त वजा करायचे टोटल क्वांटिटी मधून. रणजित, क्लिअर टू यू? रणजित, ओके, थँक्यू. Okay, so I'm discussing about your attendance. All faculty members have found some common roll numbers, which are which haven't attended any single lecture, or just attended very few lectures they have attended. So such students already attendance is shared with your parents, and I hope with you also you are having some digits. So please take a note of this, because if you remain absent for a longer time, that will create a negative impact about you in this system. Okay, that you are not a sincere and you are not attending regularly. If you are having any valid reason, please convey that reason to the concerned subject teacher also, as well as your CC also. ठीक आहे. कुणी आजारी आहे, लेट्स होप दुर्दैवाने कुणी कंटेनमेंट झोन मध्ये एरियामध्ये राहत असताल, किंवा नेटवर्कचा खूपच इश्यू आहे, किंवा क्वारंटाईन केलेलं असताल तुम्हाला, आणि सर काहीच नाही आता हातामध्ये, अशी जर केस असेल तर ती समजू शकतो. पण मला वाटत नाही तशी काही आहे केस, आणि तशी कधी होणारही नाही. 100% तुम्ही कोरोनामुक्त आहात आणि कोरोनामुक्तच राहणार, माझी हीच प्रार्थना आहे सर्वांसाठी. ठीक आहे. परंतु लेक्चर्स मात्र अटेंड करत चला. जाधव अजित आज आहेत का? अजित जाधव, मी थोडंसं नाव घेतो कारण आतापर्यंत त्यांची सगळ्यात मिनिमम अटेंडन्स आहे. आजच्या पार्टला रोल नंबर 40 आय थिंक नाही येते या लेक्चरला. सो कुणीतरी त्यांना मेसेज कन्वे करा. अजित जाधव, व्हेरी फ्यू नेम्स आर देअर की ज्यांची अटेंडन्स खूप कमी आहे. ठीक आहे. अगदी 0% म्हटलं तरी चालेल,
तर मेसेज कन्वे करा अशा विद्यार्थ्यांना. Sir, I attended all lecture last week, but my percentage is 89. I don't know. I can discuss with only my subject attendance. ठीक आहे, मी माझ्या लेक्चर बद्दल बोलू शकतो, अटेंडन्स बद्दल. ओव्हरऑल किंवा ॲग्रिगेट अटेंडन्स तुमची कशी कॅल्क्युलेट केली किंवा त्याच्याबद्दल आय कांट कमेंट मेक एनी कमेंट ऑन दिस. कारण सगळ्या सब्जेक्ट टीचर काहीच नाही, सगळ्यांची ॲग्रिगेटच घेतली जाते. ठीक आहे, सगळ्यांची सोबत 4 विषयांची 100% आणि एका विषयाची 90% आहे, तर ॲग्रिगेट 100% बदलणार. ओके, युअर लेक्चर सर ओनली. I think you may have missed out some 1 or 2 lectures of mine, and that is weekly attendance. Whatever attendance is been sent to your parents is weekly, not whole attendance. Whole attendance now we are going to give it. हा, आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट, ते अटेंडन्स जे शीट आहे ना, ते अटेंडन्स शीट आय थिंक तुम्ही व्हेरीफाय करत चला. ठीक आहे, मी चेक करतो समर्थ 89% कशी आली आणि कुठल्या डेटला अब्सेंटी आहे. जर त्या डेटला बाय डिफॉल्ट माझ्याकडून जर कदाचित लावण्यात चुकलं असेल तर आय विल करेक्ट. अदरवाईज जर तुम्ही अब्सेंट असाल तर तुम्ही सांगा मला, नाही सर खरोखर मी या दिवशी अब्सेंट होतो. ठीक आहे, आय विल चेक, डोंट वरी. So we are having less than 1 minute time, so I will conclude this lecture at this particular point. So take care of your family members. With that note, I will stop here for this particular time. Thank you for the patience listening and attending. I'm very happy today at the time of attendance, our attendance is slightly increased in the last session, and so remove the habit of attending only last session, because I am also smart enough. I am not going to consider only